सच्चिदानन्दरूप
Kindly ensure that all the students have joined. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Miss. Okay. Regular message editor, kindly ask the other students of second year and third year and first year to join immediately. Okay, ma'am. അഞ്ച് ബാക്കിയുള്ളത് യൂട്യൂബിലാണ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്. Okay. Live telecast prayer song തൊട്ട് അത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് recording also should be done from prayer song onwards. Welcome, Jossy. Hi, good morning, ma'am. Good morning. How are you? I'm good, I'm good. Good. We will start the international webinar at sharp 10:30 a.m.
Okay. later. Yeah. Hi, Swati. I hope you are a student there. Jeffrey, Aisha, Gaurinantana, Anjali, and Alita. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. There will be few members on Google Meet. The rest of them are all on YouTube. Okay. Students monitoring the live stream as well as on Google Meet, please ensure that the attendance as well as the Good chief morning, guest ma'am. is captured. Snapshot. One minute more to go and we will start the official program.
सच्चिदानन्दरूपने सस्नेहकेदारमे सत्ताय मार्गं तेलिच्चिडुक सत्यस्वरूप विभो नी सच्चिदानन्दरूपने ജീവിതനൗക തുഴഞ്ഞിടാനായി ദേവാവരമരുളൂ ഭുവനേക ശാന്തിതൻ പൂന്തെന്നൽ വീശാൻ ഭുവനേശ്വര കൈ തൊഴാൻ നീ സച്ചിദാനന്ദരൂപനേ. Respected students, dear resource person for the day, Miss Jossy Koshy, who I can proudly say is the alumni of our department, who is now in Ireland and working as a food safety officer for Ready Chef in Ireland, Dublin. Faculty members from other colleges and students from other colleges, my dear colleagues. It's indeed a great privilege to be a part of this international webinar today, mainly because of the topic, food security, and of course the concerns that we have when we think of the near future. Climate change definitely has contributed to a lot of environmental effects, which we are seeing daily in the newspapers, causing major concerns not only in terms of crop security, but also even the future livelihood of many who are dependent on the environment as well as the crops it provides for their sustainability. Recent issues in terms of the climate effects, which have caused huge losses, especially in Kerala due to incessant rains, have remarkably made us wonder where is it that we are taking our views on protecting the environment, on protecting the earth, and saving whatever resources we have for future generations. At present, we look at various stills of different species that existed a long, long time ago. And if we are not careful, history repeats itself where we will only have stills to commemorate the memories to be cherished by our children in the future. Based on that, a very, very valid topic has been selected today, and we have a very, very eminent personality as our resource person to give us this particular talk on a very, very important aspect, which is a major concern for today. As I have told the classes on repeated events, definitely food security is something that we all need to be very, very alert and careful about. One of the major aspects that we have seen, especially during the times of COVID, was that there was no shortage of food in India, mainly because vast grasslands were utilized for various purposes, and we were also a little smart enough to ensure that our stocks were in supply. But at the same time, a lesson should be learned that this security is something that should not be only on a one-time basis, but it is a continued effort where we will have to strive to ensure as population increases and our resources are decreasing. Welcoming Ms. Jossy Koshy, our very, very eminent resource person, as I told you. She is an alumni who holds a very, very special place in BCM College as well as in the heart of her faculty members who taught her in the 3 years that she was there. I can go on speaking volumes about Jossy, and all my students are not unfamiliar with Jossy as a profile because on several occasions she has definitely
been kind enough, in spite of a very hectic and busy schedule, to take classes as a resource person for our students, updating their knowledge on the various current trends that has to be followed, looked upon, and learned on. Speaking of Josie, she is the 2018 pass out batch of the Department of Food Science and Quality Control of BCM College. Not just a pass out, but also a very, very prominent rank holder who not only contributed academically but was also in charge of the Food Science Association. And I must give her credit and continue to say that she was the one person who acted as a pure leader and verbally as well as physically maneuvered all 3 years to achieve the target towards attaining the best association further down the line. Her quality of work, her promptness, her dedication, and above all, her simplicity and humility. Talking about Josie, the hard work was never shown as a strain on her face. She was always willing to contribute to every single thing that had to be done inside the department. She was a multifaceted personality who lent various and played various prominent roles within the department as well as at the college level. After having completed her graduation, Josie went on to join Loyola College, Chennai, for her postgraduate studies in food processing and food chemistry, where she again passed out with laurels. After which, she went on to do the postgraduate program in the UK and is now currently employed as a food safety officer at Ready Chef, Ireland, Dublin. Josie, it is my pleasure and an honor to welcome you as a resource person to lead our international webinar today. We look forward to hearing what you have to say and, of course, upgrade our knowledge given the circumstances as well as the opportunities you have been facing abroad. It will be a learning experience for all those who have joined the seminar. So, on behalf of all gathered here and on my personal behalf, extending a very, very warm welcome to dear Josie. Thank you. Over Thank to you. you, Thank you Josie. so much for all the good words, madam. Thank you. So, uh, I'll myself, I completed my course in BCM. Later, I did my master's in India for 2 years again. I spent 1 year there for doing my job. I was working as a food safety consultant there. So while doing that job, I applied for higher studies in abroad. So finally, I'm here. I completed my course here. Then I worked here for a company. After 1 year, I joined a new firm. So currently, I'm in a new company called Ready Chef. So they are Irish business. I mean, do they supply food products like fresh fruits and vegetables, and they prepare sliced or diced vegetables and prepared salads, which they give to different customers like maybe schools, college canteens, hospital canteens, or many other restaurants or company who make food products. So basically, what I am doing there is I work there as food safety officer. So everything paper we know that like it's a legal requirement that all the food industries need a food safety officer or anyone who um, in the quality. So we are looking after all the paperwork and food safety audits, internal and both external audits. So uh, I'll go to my topic, that is the impact of climate change and how that impact affect agriculture and food, how it relate to food security. So in between, if you have any issues, please let me know. And uh, I mean, if you have questions, also please raise your hand in the Google Meet so that I can answer you well. So I'm not sure how it works. So is someone gonna put the slides for me? Thank you. Okay, so as I told you, I work for a company called Ready Chef. It's a second generation family owned Irish business. They specialize in the supply of fresh and prepared fruits and vegetables. So, what they do is they
supply fruits and vegetables they collect from various different countries, from various different growers, different kinds of fruits and vegetables. They give this product fresh once and they will process the products like different, for example, uh, if you take carrot, they will slice the carrot, they will dice the carrot, and according to the customer needs, they make the carrots in different way and they supply that product. So that's there. I'm working as food safety officer, and I do the paperwork, quality checks, temperature checks, all kind of checks. So I finished with that. I would like to go to my first slide, that is the introduction part. As we all know, we are familiar with the drastic change in weather or the climate. So I think we are not much familiar about flood before 2018. കാരണം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലഡ് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2018-ലായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിയർലി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ്. കാരണം അതിനു മുമ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും പല ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലഡ് അല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ആരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മേ നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലഡിങ് ഒക്കെ നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ റീസെന്റ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ്, നമ്മുടെ വെതറിനും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ പണ്ടുതൊട്ടേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻസിനെയും അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് നേച്ചറിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So, since the early 1990s, the number of extreme weather related disasters has been doubled, harvests have decreased, and food prices have risen as a result. The climate crisis is fueling the hunger crisis, and with our food system more global than ever. സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം പല കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പം അത് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തെ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് നടത്തുന്നില്ല. ഹാർവെസ്റ്റ് നടന്നാൽ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈൽഡ് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയും. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയുമ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ ഈ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഫുഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടും. ഫുഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല ക്ലാസ്സസിലായിട്ട് ഉണ്ട്. അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഈ എത്രമാത്രം ഫുഡിന് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടിയാലും അത് മേടിക്കാനുള്ള അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്യൂമറും നമുക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമറും നമുക്കുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കത് മേടിക്കാനുള്ള, അവർക്ക് അന്നേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയ 1 മന്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാധനം മേടിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ഫുഡ് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്, അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറെ കൺട്രീസിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ബേസിക്കലി അഗ്രികൾച്ചർ ആ ഒരു ഫുഡിന്റെ സെക്ടർ മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ദ access to food. It decreases the nutritional value of food, and it changes, it creates lots of food waste. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 4 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോണത്. സോ ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിനെയും അതിന്റെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫുഡിന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇത്രമാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ the next slide, you can change to next one. So climate change, how it affects, the agriculture and food production. If climate change reduces the amount of food produced, then it makes sense that it also reduces the amount of food people can access. This simple instance of supply and demand, however, has a big impact. If one part of the food system is interrupted due to climate event, let it be big or small, that can lead to inflation. So ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അക്സസിബിലിറ്റിക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെതർ മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം. നമുക്കറിയാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇഫ് ദർ ഈസ് വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫ്ലഡ് ഓർ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ്
ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി അറിയാം ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് നടന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫ്ലഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കൃഷിയിൽ വെള്ളം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിലും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടെ ഈൽഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ സ്റ്റപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റും ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിപ്പോയാലും ഈ പ്ലാന്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്ലാന്റിന്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നേച്ചറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പം corn and wheat production has very declined in recent years due to extreme weather events, plant disease and global water crisis. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെതറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കുറച്ചെന്നിരുന്നാലും വെതറിന്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം കുറെ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാം. അത് ഈൽഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് എർത്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 3 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ 3 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ 3 ഡിഗ്രിയല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. പക്ഷെ 3 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിന് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫാമേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്കറിയാം റീസെന്റ് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ ഫാമേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെ ഫാമേഴ്സിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞതിലും ഒക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നതിന്റെ പുറകില് അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഫാമേഴ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ഫാമിലീസ് മിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൾട്ടിവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ജനറേഷൻ ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് വെതർ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലിമിറ്റ്സ് ആക്സസ് ടു ഫുഡ്. അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ COVID-19 സമയം നമുക്ക് പറയാം. COVID-19 വന്നു, നമുക്കെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, എല്ലാ കടകളും പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാച്ചുറലി എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കടയൊക്കെ അടയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ അഫോർഡബിൾ ആണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും എത്ര പ്രൈസ് കൂട്ടിയ ഒരു സാധനം വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അത് മേടിക്കാനും ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്കുണ്ട്. അതേസമയം പുവർ പീപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 1 month കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലിമിറ്റ് access to ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അറിയാം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പം എല്ലാവരെയും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി ഫുള്ള് ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് മോർ, എന്താണ് സപ്ലയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം മേടിക്കും, അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് പോവേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് അക്സസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസിലും കുറച്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. മെയിൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആസ് ദർ മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഫാമിലീസ് നീഡ് ടു ഈറ്റ് ദ സീസണലി അവൈലബിൾ ക്രോപ്സ്. എന്താണോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പം എനിക്ക് വീറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ, അല്ലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ 1 year എനിക്ക് വേണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയ ഈൽഡ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കുറെ എടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവർക്കിത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അടുത്ത കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഇവര് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈൽഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അധികം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവര് ഇത് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇവർക്ക് അടുത്ത ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. സോ ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹാസ് പ്രൊലോങ് ദിസ് ഹംഗ്രി സീസൺസ്. കാരണം കുറെ പേര് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ഇല്ലാതെ അവര് ആ ഒരു കാര്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്റ്റോക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, എങ്കിലേ അവർക്ക് അടുത്ത കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ. സോ ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്യാൻ കോസ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So my third point for the climate change is the malnutrition or the nutritional value. How the climate change decreases the nutritional value of food. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്താണ് malnutrition. Malnutrition is nothing but it is that the quality of the food or the concentration of food like proteins or minerals. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പം കുറെ പേര് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാന്റിനെ ആയിരിക്കും ആശ്രയിക്കുന്ന, പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ. നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് പൾസസ് അവരൊക്കെ ഹൈ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്നറിയാം. അതേപോലെ കാറ്റൽസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഇപ്പൊ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ മീറ്റ്, എഗ്സ്, മിൽക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ബോത്ത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അഫക്ട് ഈക്വലി. രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെ അഫക്ട് നടക്കും. ഇപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെ വളർത്തുന്ന കുറെ പേര് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയർലി 36% ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്കേർസിറ്റി കാരണം കാറ്റൽസിനെയും ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ നിർത്തി just because they don't have enough water to supply or enough diet to manage. So ഈ plant based nutrition ആണെങ്കിലും the climate change also affects the quality of livestock. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് they provide us proteins, fats or necessary vitamins and minerals. But the studies shown that ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കാർബോഡയോക്സൈഡ് കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനകത്തുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയും എന്ന് കുറെ സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു ഫുഡിനെ എത്തിക്കുന്നത്. ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ഹൗ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസസ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എടുത്ത് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ പല ഷോപ്സ് അല്ല, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ റെഡി മീൽസ്, സാൻഡ്വിച്ചസ്, സാലഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസ്, ഫ്ലൈറ്റ് കാറ്ററിങ്സ്, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയൊരു സ്മോൾ ബ്ലെമിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ വന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ മേടിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ അതിന്റെ മേളിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഗ്രീനിങ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഫുഡിന്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ സ്കിന്നിൽ ബ്ലാക്ക് ബ്ലെമിഷസ് കാണാൻ പാടില്ല, ക്വാളിറ്റി ഇന്നതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മൈൽഡ് ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വേസ്റ്റിലോട്ട് ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആക്കും. സോ ഈവൻ ഇഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ഹാർവെസ്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈൽഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതി, ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, സ്റ്റോറേജിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് കാരണം ഫുഡിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്കമ്മിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഫുഡൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയോ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടകളിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് സ്റ്റേഷനറി ഗ്രോസറീസ് കടകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഫ്ലഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കയറി നമുക്ക് ആ ക്രോപ്സ് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല, അവർ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാം നിയർലി
100 or more than 200 to 50 kg ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു ഹാഫ് ഡേയിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കളയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ചെറിയ ബ്ലെമിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്സും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് മേടിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ മാറ്റും. അതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഫ്ലഡും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡിസീസ് അല്ലെ വേറെ അസുഖങ്ങൾ പ്ലാനറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്ലെമിഷസ്, ബ്ലാക്ക് സ്പോട്സ്, ഗ്രീൻ സ്പോട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മോൾഡി ആവുക, പെട്ടെന്ന് റോട്ടൺ ആവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് മേടിക്കാതെ അത് കളയും. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഷോപ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ആപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓറഞ്ചസ് നോക്കിയെടുക്കും. അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു കുത്തു പോലും ഉണ്ടാവാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കണ്ടാൽ പോലും നമ്മൾ മേടിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഷോപ്സ് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ആരും ഇത് എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഫുഡായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇതാണ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡു എനിവൺ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്? ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ പ്ലീസ്. So anyone is having any issues with what I'm telling or മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയൂ. just to make sure. Yeah. Thank you, Aishwarya. Thank you so much for the comment. അധികം ബോറടിപ്പിക്കില്ല. ഇനി വളരെ ഫ്യൂ സ്ലൈഡ്സേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ബി ഗോയിങ് ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി? ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് എ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മേടിക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം. Food security is a basic human right. In fact, having access to at least an adequate amount of nutritious food could be seen as the most basic of all human rights. നമുക്കറിയാം, വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ഓർ വാട്ടർ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ 4 ഡിഫറെന്റ് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവൈലബിലിറ്റി, അക്സസിബിലിറ്റി, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതിൽ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫുഡ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ imports, food assistance or food reserves. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളയിലുള്ള എല്ലാ ഫാമിലീസിനും ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ ചെല്ലുമ്പം അത് മേടിക്കാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഷോർട്ടേജ് വന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വരരുത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഓയിലിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓയിലൊന്നും അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിക്ക ഷോപ്പിലും ഓയിൽ ഷോർട്ടേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തും ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പല ഏരിയാസ് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണേ. അപ്പം ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ യുക്രൈൻ വാർ നടന്ന സമയത്ത് ഓയിലിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതൊരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അതൊരു വാർ റിലേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ വാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അവൈലബിലിറ്റി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുഡിനില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആണ്. അതൊരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സസിബിലിറ്റി ആണ്. എന്താണത്? എല്ലാ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് അഡിക്വേറ്റ് ഇൻകം ഓർ അതർ സോഴ്സസ് ടു അസസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫുഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ത്രൂ ഹോം പ്രൊഡക്ഷൻ, ബൈയിങ് ഇൻ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അഫോർഡബിൾ ആവുള്ളൂ, അത് മേടിക്കാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫുഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുവർ ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഹങ്കർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്.
ആഫ്റ്റർ 2019 ഓഫ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെനേറിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേൾഡിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ സർട്ടൺ റീജിയൻസ് ലൈക്ക് സൊമാലിയ അവരുടെ ഒക്കെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാരണം അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ഒരുപാട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാരണം അവർക്ക് ഫുഡിനെ കിട്ടുന്നില്ല. അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം സോഴ്സും ഇല്ല, മേടിക്കാൻ ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും ഇല്ല. അതാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കയാണ്. നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചക്ക പറയുമ്പം എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മടുത്ത് വന്നിട്ട് അവരത് കളയും. പിന്നെ കുറെ പേര് അത് വേറെ ഏരിയാസിലൂടെ അത് വിൽക്കും. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, പല കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇപ്പൊ ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒറ്റ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പല ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാ അതിനെ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാനാണ്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ജാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നു. അപ്പം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ അതിനെ സ്റ്റോറേജ് പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രോപ്പർലി ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷോർട്ടേജ് വരും, അത് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് പില്ലർ ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കഴിക്കാനുണ്ട്, നാളെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ആ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില കോളേജസിൽ എടുത്ത് നോക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഫുഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില കോളേജസ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഫുഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി സ്റ്റേബിൾ ആക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ഫുഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി, അക്സസിബിലിറ്റി, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഈ 4 പില്ലേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദർ ഈസ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ മാൽന്യൂട്രീഷൻ വരും. ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാൽന്യൂട്രീഷൻ മാത്രമല്ല, ഫുഡ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പം പ്രോപ്പർ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും, അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ആഫ്രിക്ക, അവിടെ അവർക്ക് മാൽന്യൂട്രീഷൻ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഗ്രോയിങ് ജനറേഷൻസിനെ വരെ അഫക്ട് ചെയ്യും. കുറെ പേർക്ക് ഡോഫിസം ഒക്കെ വരും, അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, അവര് കൊച്ചുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അവർ ഏജ് കൊണ്ട് വളരെ മുന്നോട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഫീറ്റൽ സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടാണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാം. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് മെന്റലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫുഡ് ഉറപ്പായിട്ടും മെന്റലി അഫക്ട് ചെയ്യും. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറൊരു കൺട്രിയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺട്രിയിലെ ഫുഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആവണം. കുറച്ച് നാളെടുക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്. കുറെ പേര് അത് പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ചിലവർ അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യൂല. നമുക്കിപ്പം പുതിയൊരു രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ് ചിലപ്പം കുറെ നാൾ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വിഷമവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിപ്പോ നമ്മൾ അറിയില്ല, കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് മോസ്റ്റ് അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. അതിൽ ഇന്ന ആൾക്കാർന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ഹ്യൂമൻസും, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് കാറ്റിൽസ് ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്, എവ്രി വൺ ഈസ് equally affected. Food insecurity can impact all sections of society, whether it's like women or whether it's old elderly people or infants, everyone. എല്ലാവരും ഈക്വലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് വിമൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ പുവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറിയുടെ അണ്ടറിൽ വിമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ജനറേഷൻസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടേഷൻ ടൈം, പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞാലും ലാക്ടേഷൻ ടൈമിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും പറയും വി നീഡ് ടു ഈറ്റ് മോർന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഫീഡ് നമ്മുടെ ഫീറ്റസിനെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ അത് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എനർജി വേണം. നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഫുഡ് കഴിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പനിയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്കൊരു ബോഡിയിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയും വന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കൂട്ടാനായിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് ഉണ്ട്. അത് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കൂടും. പക്ഷെ നമുക്കത് അവൈലബിൾ അല്ല. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? അത് മെയിൻ പോയിന്റ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അനീമിക് ആണ്. എല്ലാവരും പറയും മാതളം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചാല് അത് ആ അനീമിക് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റാമെന്ന്, അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത്. നമുക്കത് അഫോർഡബിൾ അല്ല, നമുക്കത് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെയാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം? വാട്ട് ആർ ദ 4 ഡിഫറെന്റ് വേസ് ടു ടാക്കിൾ ദിസ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി? അതിനെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് റെഡ്യൂസിങ് അൺനെസസറി ഫുഡ് വേസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയൊരു ബ്ലെമിഷസ് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രൂട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് വന്നാലും നമ്മളത് മേടിക്കണം എന്നുള്ള രീതി നമുക്കറിയാം. അതൊരു പ്രോപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ അല്ല. അത് മോർ ലൈക്ലി അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷനോ അങ്ങനെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. ഇൻക്രീസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഷെയറിംഗ് അബൌട്ട് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. മാക്സിമം ആൾക്കാരെ അവെയർ ആക്കുക. ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്താണ്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലെ ഫുഡിന്റെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ വേറൊരു ഫീൽഡിൽ എടുത്തിട്ട് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഡൈവേഴ്സിങ് ദ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാറ്റിൽസിനെയും ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് പ്രോട്ടീൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക. കാരണം പ്ലാൻ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മുടെ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം പ്ലാൻ പ്രോട്ടീൻസിന് അധികമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വീഗൻ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേസമയം കുറച്ചുനാൾ മുന്നേ വരെ നമുക്ക് വീഗൻ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോഫു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഐ മീൻ ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പ്രോട്ടീൻ ആണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ചീസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ടോഫുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ആംപ്ലിഫൈങ് ആക്ടിവിസം ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളയിൽ തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പല സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് അഫോർഡബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അത് മേടിക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്, മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയാസിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ടു ടാക്കിൾ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വളരെ റീസെന്റ് എല്ലാവരും കോമഡി ആയിട്ടും റീൽസിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടൊമാറ്റോ പ്രൈസസ് ഹാവ് റൈസൺ, അല്ലെ? കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു തക്കാളിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ എടുത്ത് മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റീൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു തക്കാളി മേടിക്കാനില്ല അപ്പോഴാ മുഖത്തെടുത്ത് തേക്കണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാർമേഴ്സ് ഒക്കെ CCTV ക്യാമറാസ് വരെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കുറെ ആൾക്കാരത് മോഷ്ടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൊമാറ്റോയുടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ. ടൊമാറ്റോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഫുള്ള് ഹെവി റെയിൻഫോൾ വന്നപ്പം ഈൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷനിൽ അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ. അവരപ്പോ
ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവര് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വളരെ റീസെന്റ് കണ്ടു വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോഴ്സിൽ ഒന്നും റൈസ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റൈസ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് റീസെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് നോൺ ബസ്മതി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ്. കാരണം ഹെവി മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ കാരണം കുറെ ക്രോപ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അവിടെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഓണത്തിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് അരി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അരി കിട്ടുന്ന അരി നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ 100 രൂപ കൊടുത്താണ് അരി മേടിച്ചെങ്കിൽ അവരത് 200 രൂപയാക്കി ഉള്ള സ്റ്റോക്കിന്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, എന്താണ് ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് റീസൺ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്? ഇതിനെല്ലാം കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക, എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻസിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തെ കൊണ്ടുവരിക. ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കുറെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഫാമേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഏരിയയിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെതറിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് ഈൽഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്തു. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും നല്ല വെറൈറ്റി ക്രോപ്പിനെ ഫാമേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പൈസ മേടിക്കാതെ. എന്തിനാ? ഫാമേഴ്സ് ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഫുഡ് വേസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഡ്രോട്ട് ആണെങ്കിലും ഫ്ലഡ് വന്നാലും അത് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്. നമുക്കറിയാം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ട് സ്മോൾ ഹോൾഡർ ഫാമേഴ്സ്. ചെറിയ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സ്. അവരെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം അവരാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻക്രീസ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ചാലഞ്ചസ് കോസ്ഡ് ബൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, ഇൻക്രീസ് ഓർഗാനിക് കാർബൺ ഇൻ ദ സോയിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് ഇൻക്രീസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോയിലിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഒരുപാട് ഡിഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈൽഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും, അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഓൾവേസ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം. എക്സ്ട്രീം വെതർ വരാൻ പോകുന്നു, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് റിസൈലന്റ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ്. നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം വീറ്റ് ആണെങ്കിലും റൈസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെയിനിനെ കുറച്ചുകൂടെ ടോളറന്റ് ആക്കുക, ക്ലൈമറ്റ് ടോളറന്റ് ആക്കി ഇറക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടത്തുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ റീസെന്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ മാർക്ക് ആൻഡ് സ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ അവര് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും യൂസ് ബൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൽ. അപ്പം ആ യൂസ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് അവരെടുത്ത് മാറ്റി. കാരണം ഇന്നിപ്പം ഞാൻ കടയിൽ പോവാ, നാളെ യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് ഉള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു, ഗ്രേപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓറഞ്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളത് മേടിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അത് നാളെ എക്സ്പയർ ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിനെ യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് വലുതായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് റോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്, അല്ലാതെ വേറൊരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എമാൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി, ദേ റിമൂവ് ദ ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡേറ്റ് across over 300 fruit and vegetables just to minimize the food waste. So ഇതാണ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ. സോ
എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബൈ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി സ്റ്റെപ്സ് വി ക്യാൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ബൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. Beyond all the governmental actions, it's very important that we should make sure that the product which we are having or നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി അതിനെ വേസ്റ്റിലോട്ട് ഇടുമ്പം അത് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് know that if we waste food, it's going to affect an entire community of us. So we should be always aware that നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, അത് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Hope you all know what is food insecurity, what is food security, how climate change affects എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത്. I just want to refresh what I know and what I wanted to tell you. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ്സിലൂടെ ചെയ്തത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായായിരുന്നോ? കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തോ? എന്തെങ്കിലും അറിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാം, ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജീസ് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ? അത് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി, അവരുടെ മെയിൻ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറാണ്. അവര് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ദ ടെക്നോളജി ദേ യൂസ് ആൻഡ് ദ ടെക്നോളജി വി യൂസ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലൈമാറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. AI വെച്ചിട്ട് അവർ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ ഈൽഡിനെ. അവരിപ്പോ ഒരു കാര്യം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂങ്കിൽ അവരുടെ ഈൽഡിനെ അവർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ആ പ്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഈൽഡ് കിട്ടി, അപ്പം ആ ഒരു ഈൽഡിൽ അവർക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മുന്നോട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ. അതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെതറിന്റെ കണ്ടീഷൻസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഈൽഡിനെയും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് വണ്ണാണ്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് വീറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ കറന്റ്ലി ഭയങ്കര വെതറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ചൂടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും ചൂടായിരിക്കും, അങ്ങനെ മഴയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മഴയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീറ്റിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അവര് ട്രയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലോട്ടാക്കി അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അത് സക്സസ് ആകുവാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു വെറൈറ്റീസ് ഫാർമേഴ്സിൽ എത്തിക്കും. വീറ്റിന്റെ വെറൈറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെതറിനെ കുറച്ചുകൂടെ ടോളറന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെയിൻസ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റീസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും. അതൊരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്, വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ. ഓക്കെ. ഇത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ. മാം, പിന്നെ ഈ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ ചില ഡോണറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ അമേരിക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ അവര് അന്നുണ്ടാക്കിയ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് അത് ചീത്തയായില്ലെങ്കിലും അത് ടോട്ടലി അവര് വേസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ ആ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ? ഉറപ്പായിട്ടും അത് കമ്പനിയുടെ പോളിസിയെ പോലെ ഇരിക്കും. ചില കമ്പനീസ് അത് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനീസ് എല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക്ഡിനിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ലിങ്ക്ഡിനിൽ അവര് ചില കമ്പനീസ് ഫുഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി
ഞങ്ങളുടെ ഗോൾ 2013 ഫുഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും. നെസ്ലെ നെസ്ലെ എടുക്കുക. നെസ്ലയുടെ ചോക്ലേറ്റ് അവർ മെക്കിൻഡോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറിലായിരുന്നു. അവരത് പേപ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതേസമയം അവരുടെ ചില മിഠായിയുടെ റാപ്പർ അവർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി പേപ്പറാക്കി. അത് റീസൈക്കിളബിൾ ആന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇനി ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടൊക്കെ ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഡോണറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ഇന്ന് അത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 1 hour മുമ്പ് അത് ഹാഫ് പ്രൈസ് ആക്കിയിട്ട് വിൽക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ ഹോംലെസ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഫുഡ് വേസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതല്ലാതെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം മോർ കമ്പനീസ് അവർ അവെയർ ആണ് ഫുഡ് വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ. ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മിക്ക വലിയ വലിയ കമ്പനീസും അവരുടെ ഇമേജിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ അവര് ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണിത്. ഫുഡ് വേസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അധികം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി അത് അവരുടെ ആ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിന് മുന്നേ അവരത് ഒരു ഹാഫ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വിൽക്കുക ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോംലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ സെർവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടോട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. ഐ ക്യാൻ ആൻസർ യു ഇൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ്. പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ അല്ലാതെ? ഈ വർഷത്തെയും കൂടെ ഉണ്ട് മിസ്. ഓക്കെ. കൃപ ഉണ്ടോ? കൃപ? Yes, ma'am. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ മെസ്സേജസ്. കാരണം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഭയങ്കര പുതിയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാ കാര്യവും. എന്നെ കൂളാക്കിയെന്ന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണം, നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫെർദർ രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അതിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ക്ലാസ്സസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈവനിങ്ങിലാണ് മിസ്. ഓക്കെ. സോ ഇതെങ്ങനെയാ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ? വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ് മാം. ഓക്കെ. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. ആർക്കെങ്കിലും സ്ലൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് റിറ്റു മാം ആൻഡ് കൃപ ഹാവ് ദ സ്ലൈഡ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ സർക്കുലേറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്. Good morning, everyone. On behalf of the Department of Food Science and Quality Control, it is my privilege to thank all of you for attending the webinar entitled Climate Change and Food Security. Let me first thank all by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. Gratitude is extended to our resource person, Ms. Jossy Koshy, Food Safety Officer, Ready Chef, Ireland, for sharing her extensive and fruitful insights. A lot of information regarding climate change and food safety has been shared. Thank you, ma'am. Heartfelt gratitude is extended to our head of the department, Professor Anju Anna Cherian, our teachers, Assistant Professor Ritu Susan Babu, Assistant Professor Steffi Susan Thomas, Assistant Professor Renus Manu for their valuable contributions, guidance, and encouragement in all our efforts. I would also like to thank all of my friends and students and faculties from various institutions who have made an effort in attending the webinar today.
Special mention of gratitude is extended to the students of the Food Science Department of our college for the various roles done in making this webinar a grand success. Last but not the least, your feedback is valuable to us to ensure improvements in our future webinar conducted by the department. Thank you all. Thank you, Anne Mary. Thank you so much for all those beautiful words. I know how seminar works, especially on Saturdays. It's your day off days, and I don't want to disturb you more. Thank you so much. I hope everyone is okay with the class. See you soon next time. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.